امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران پر فیصلہ کن حملہ پاکستان کے کچھ بہت اچھے لوگوں کی درخواست پر روکا۔ وہ شخصیات ایران کے بہت قریب ہیں۔ امریکی صدر نے ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ ان شخصیات نے کہا کہ کیا آپ رک سکتے ہیں، ہم ڈیل کرا دیں گے۔ ٹرمپ نے ایران سے متعلق کہا کہ ہر بار جب وہ ڈیل کرتے ہیں تو اگلے روز ایسا لگتا ہے کہ ہماری بات چیت ہوئی ہی نہیں، ان کے ساتھ کچھ مسئلہ ہے۔ اس سے پہلے گزشتہ روز صحافیوں سے گفتگو میں امریکی صدر نے کہا کہ انہیں ایران کا جوہری پروگرام 20 سال کے لیے معطل کرنے پر اعتراض نہیں، لیکن ایران کا عزم حقیقی ہونا چاہیے۔ امریکی صدر نے ایک بار پھر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریف کرتے ہوئے دونوں کو شاندار شخصیات قرار دیا تھا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی تہران میں ایرانی ہم منصب اسکندر مومنی سے ملاقات ہوئی ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی وزیر داخلہ نے امریکہ کے ساتھ تنازع کے حل کے لیے فیلڈ مارشل کی کوششوں کو سراہا۔ ملاقات میں ایران پاکستان تعلقات اور امن مذاکرات کی بحالی کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور بشمول علاقائی امن اور تازہ علاقائی صورتحال پر گفتگو بھی کی گئی۔ ایرانی وزیر داخلہ نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کی تعریف کی۔ اور اس سے پہلے وزیر داخلہ محسن نقوی اچانک غیر اعلانیہ طور پر تہران پہنچ گئے، جہاں وہ ایرانی حکومت کے اعلیٰ حکام کے ساتھ غیر معمولی ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ اعزاز سید کی رپورٹ۔ سفارتی ذرائع کے مطابق وزیر داخلہ محسن نقوی ایک ایسے وقت میں ایران گئے ہیں جب امریکہ کی طرف سے ایران پر دوبارہ حملوں کے بارے میں کہا گیا، مگر پاکستان کی درخواست پر ایسا نہیں کیا گیا، کیونکہ پاکستان امریکہ اور ایران کا دوست ملک ہونے کے ناطے سے اس معاملے کے سفارتی حل کا خواہاں ہے۔ سفارتی ذرائع نے کہا ہے کہ محسن نقوی اپنے ساتھ جو بریف تہران لے کر گئے ہیں، اس کے بارے میں کسی قسم کا کوئی اعلان نہیں کیا گیا۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ محسن نقوی فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ہمراہ 15 سے 18 اپریل 2026 کے دورہ تہران کے موقع پر ان کے ساتھ تھے، جس میں انہوں نے ایرانی حکومت، فوج اور پاسداران انقلاب کے ساتھ غیر معمولی ملاقاتیں کی تھیں۔ سفارتی حلقوں کے مطابق اس تناظر میں وزیر داخلہ محسن نقوی کا حالیہ دورہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ اعزاز سید، جیو نیوز، اسلام آباد۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ فی الحال 28ویں ترمیم کے آثار نظر نہیں آ رہے۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ پچھلے پارلیمنٹ میں موجود اپنے اتحادیوں سے مشاورت کریں گے، اتحادیوں کی طرف سے سگنل موصول ہوگا، پھر رہنمائی اور مشاورت ہوگی۔ ہم مخلوط حکومت ہیں، آئینی ترمیم مشاورت کے بغیر کیسے کر سکتے ہیں؟ اتفاق رائے کے بغیر آئینی ترمیم پر پروسیس نہیں ہوگا۔ ابھی کچھ واضح نہیں، ڈرافٹ بننے پر ترمیم کے خد و خال واضح ہوتے ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ وفاق کو چلانے کے لیے کچھ مسائل درپیش ہیں۔ ایم کیو ایم کے ساتھی کہتے ہیں کہ مقامی حکومتوں کو مضبوط کیا جائے، جو تجویز وہ لائے۔ وزیر اعظم نے اس پر اتفاق رائے پیدا کرنے کی ذمہ داری سونپی تھی۔ وزیر اعظم حکومت میں ہیں، صدر دوسری بڑی جماعت سے ہیں، صدر اور وزیر اعظم بیٹھیں گے تو مشاورت آگے بڑھے گی۔ جو بھی آئینی ترمیم 28ویں ہے جس کا آپ ذکر کرنا چاہ رہے ہیں یا مجھ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، ایسی جب بھی موو ہوگی، سب سے پہلے جو ہماری حلیف جماعتیں ہیں پارلیمنٹ میں، ان کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ ان کے ساتھ بیٹھ کے جن امور پہ مشاورت کے بعد اتفاق رائے ہو جائے گا، ان پہ آئینی ترمیم ہو سکتی ہے، لیکن اتفاق رائے کے بغیر یہ نہیں ہوگا۔ میں تو اس حد تک قائل ہوں کہ ہم ایک کولیشن گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو عام قانون سازی جو ہے وہ مشاورت کے بغیر نہیں کرتے اور اکٹھے کرتے ہیں، تو آئینی ترمیم کیسے ہو سکتی ہے؟ سارے سٹیک ہولڈرز بیٹھے، کچھ ایشوز ایسے ہیں جو حل طلب ہیں اور اس کے لیے کنسنسس کی ضرورت ہے۔ پہلے بھی کنسنسس ہو گیا تھا 2009-10 میں بھی۔ اب بھی اگر کوئی ایسا نیشنل ڈائیلاگ ہے جس کے وہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ ضروری آئٹمز ہیں اور ان پہ بیٹھ کے بات ہونی چاہیے، تو وہ سلسلہ جاری بھی ہے اور آگے بھی اس پہ باتیں ہوتی رہیں گی۔ جیکب آباد میں پسند کی شادی کرنے پر درجنوں گھروں کو آگ لگا کر جلا دیا گیا۔ جیو نیوز کی ٹیم نے گاؤں صدیق آرائی میں کیا دیکھا، بتا رہے ہیں نمائندہ جیو نیوز مکیش روپیتا اپنی اس رپورٹ میں۔ جیو نیوز کی ٹیم جب گاؤں صدیق آرائی پہنچی تو ہر طرف تباہی کے مناظر دیکھے۔ جہاں کبھی زندگی بستی تھی وہ گھر جلے ہوئے اور ملبے کا ڈھیر بنے نظر آئے۔ شدید گرم موسم میں کھلے آسمان تلے بے بسی کی تصویر بنے بیٹھے متاثرین نے فوری انصاف اور تحفظ کا مطالبہ کیا۔
500-600 बंदे आए, हमारे को मार भी दिया, गोलियां भी मारी और भगा भी दिया घर से। घर को भी आग लगा दी, 150 घर जल गए हमारे। कोई अभी जगह बैठने की नहीं, दरख्तों के नीचे बैठ रहे हैं, बच्चे कहाँ बिठाएं, यहाँ लेडीज फैमिलीज वगैरह कहाँ पे हम बिठाएं। न्याणी मुझी शादी करे आई, जो ये सामान 2 तोला सोन हुयो, जेवर सामान भी हुयो, हंध बिस्तरा हुयो, वो सड़ी खाक थी। जियो न्यूज ने वाक़े से मुतालिक जोड़े के अहले खाना से भी गुफ्तगू की। लड़के के वालिद ने इल्जाम आयद किया कि उनके गांव के 150 घरों को आग लगाई गई। अगर कसूरवार था तो मैं था, इन सारे गांव वाले का क्या कसूर था कि 150 घर आपने देखे, पूरा गांव मैंने उसने जला दिया। दूसरी जानिब लड़की के रिश्तेदार ने इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि आग सियासी मुखालिफिन ने लगाई। लड़की कम उम्र है, शादी गैर कानूनी है। हमारे ऊपर सियासी मुखालफिन ने इल्ज़ाम लगाया हुआ है। हमारे गाँव से अंडर एज लड़की उठा के ले गए हैं। वाक़े को कई रोज गुजर चुके हैं, कोई मुतासरीन की मदद को नहीं पहुंचा। खाक हुए आशियानों के परेशान हलमकीन जिंदगी भर की जमा पूंजी गवा कर हुकूमत और इंतजामिया से इमदाद और इंसाफ का तकाजा कर रहे हैं। कैमरामैन साजिद खोसो के साथ मुकेश रुपैता, गांव सिद्दीक कराई, जैकबाबाद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने जैकबाबाद में प्रसन्न की शादी की पादाश में पूरे गांव को आग लगाने के वाक़े का नोटिस ले लिया है। कमिश्नर और DIG लाड़काना से रिपोर्ट तलब करते हुए मुलज़मान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत की गई है। कहा कि कमिश्नर लाड़काना मुतासरीन की फौरी मदद के लिए हर मुमकिन इक़दाम करें, पता लगाया जाए कि घरों को किसके हुक्म पर जलाया गया। किसी को अवाम के जान माल से खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि 100 से ज़ायद घरों को जला देना गैर इंसानी अमल और नाकाबिल बर्दाश्त है। मनशियात फरोशी और कत्ल केस में गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंकी को आज अदालत में पेश किया गया। मातहत अदालतों ने मुलज़मा को 2 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि 14 मुकदमात में अदालती रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दिया गया। उर्फ पिंकी को कराची की मातहत अदालतों में लाया गया तो नक्शा मुख्तलिफ था। शोर शराबे और इल्जाम तराशियों के दौरान मुलजिमा को मातहत अदालत में पेश किया गया। मुलजिमा ने अदालत को बताया कि वो 20 दिन से पुलिस की हिरासत में है। वैन के जरिए लाहौर से कराची मुंतकिल किया गया। सिटी कोर्ट में गुज़िश्ता पेशी के हवाले से उसने दावा किया कि इस मौके पर उसे पुलिस ने ही हिदायत की थी कि वो ऐसे कपड़े पहने और इस तरह चले। मुलजिमा ने कहा कि उसके खिलाफ 20 से 25 पर्चे दर्ज कर दिए गए हैं। कहा जा रहा है कि सब कुछ कबूल करो वरना पूरी फैमिली को उठा लेंगे। मुलजिमा ने इल्जाम लगाया कि उस पर तशद्दुद किया जा रहा है और ये सब कुछ उसका साबिक शोहर करवा रहा है। अदालत ने वजह पूछी तो मुलजिमा ने बताया इसलिए कि वो 3 माह पहले अपने शोहर को छोड़ चुकी है। इस मौके पर तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुलजिमा के पहले शोहर ने उसे 14 साल पहले छोड़ा था और उसके बाद मुलजिमा ने लाहौर के एक साबिक DSP से शादी की थी। अनमोल के वॉइस मैसेज लीक होने से मुताल्लिक तफ्तीशी अफसर ने बताया कि वो मैसेजेस पुलिस ने नहीं बल्कि अनमोल के क्लाइंट्स ने लीक किए हैं। मुलजिमा बहुत शातिर है, बार बार बयान बदल रही है। उसके भाई पर 6 मुकदमात पहले के हैं। मुलजिमा पर पुराने केसेस हैं। छोटा भाई लाहौर से मंशियात का नेटवर्क चलाता है। अभी उनके सहूलतकारों को भी गिरफ्तार करना है। गुज़िश्ता जुम्मे को कराची में मुलजिमा के घर से बरामद होने वाली कोकेन के केस में मुलजिमा को मलीर की मातहत अदालत लाया गया, जहां मुलजिमा ने दावा किया कि पुलिस ने जिस घर से मंशियात बरामद की वो 20 साल से बंद था। जुडिशियल मजिस्ट्रेट वस्ती की अदालत ने मुलजिमा को 22 मई तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि मलीर और जुडिशियल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत ने 14 मुकदमात में मुलजिमा को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। गिरफ्तारी के बावजूद पिंकी का एतमाद कम नहीं हुआ, क्योंकि मलीर कोर्ट के बाहर सहाफी के सवाल पर उसने एक बार फिर शायराना अंदाज में उन लोगों को धमकाया जिनकी सरपरस्ती में वो अपना धंधा चला रही थी। कैमरामैन मोहम्मद साजिद और जीशान इकबाल के साथ अमीन अनवर, जियो न्यूज़, कराची। मनशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी मनशियात की तरसील कैसे करती थी, तरीक़ाकार सामने आ गया। तफ्तीशी ज़राए का बताना है कि रकम मौसूल होने के 10 मिनट बाद मनशियात शहर के किसी मकाम पर रखवाई जाती और फिर उस मकाम की तस्वीर ख़रीदार को सेंड कर दी जाती।
मुबैना कोकेन डीलर अनमोल उर्फ पिंकी मंशियात फरोख्त करने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल करती थी, इस बारे में तफसीलात सामने आ गई हैं। तफ्तीशी ज़राए का बताना है कि खरीदार के राब्ता करने पर पहले रकम वसूल की जाती और फिर मतलूबा मंशियात 10 मिनट बाद किसी खास मकाम पर रखकर उसकी तस्वीर खरीदार को सेंड कर दी जाती। ये तफसीलात मुल्जिमा के मोबाइल फोन के फोरेंसिक के बाद सामने आई हैं। मुल्जिमा के फोन से मजमूई तौर पर 800 से ज्यादा फोन नंबर्स मिले हैं, जिनमें से 200 से ज्यादा अफराद का ताल्लुक कराची से है। मुल्जिमा के बैंक अकाउंट और कराची में मौजूद जायदाद की तफसीलात के अलावा 500 से ज्यादा सफ़हात पर मुश्तमिल बैंक स्टेटमेंट भी हासिल कर लिए गए हैं। तफ्तीशी ज़राए का बताना है कि FIA को भी बैंक अकाउंट्स के हवाले से आगाह कर दिया गया है। काशिम मुश्ताक, जियो न्यूज़, कराची। अनमोल पिंकी से तफ्तीश का सिलसिला जारी है। पुलिस को पिंकी केस में पुलिस को एक और अहम कामयाबी मिली है। DIG साउथ असद रजा का बताना है कि पिंकी का एक और अकाउंटेंट पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों अकाउंटेंट्स के 6 अकाउंट से करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस की गई हैं। मुनशियात की खरीदारी के एवज 84 लाख रुपए भेजने के शवाहिद भी मिल गए हैं। 84 लाख रुपए मुख्तलिफ औकात में गैर मुल्कियों को ट्रांसफ़र किए गए। पिंकी के ज़ेर इस्तेमाल अब तक 8 अकाउंट्स की निशानदही हो चुकी है। अमरीकी रुकन कांग्रेस और कांग्रेस में पाकिस्तानी कॉकस के शरीक सरबराह जैक बर्गमैन ने अमरीका ईरान सफारतकारी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के किरदार की तारीफ़ करते हुए इसे नागुज़ीर करार दिया है। उन्होंने यह एतराफ़ वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के नाम एक ख़त में किया। 15 मई को लिखे जाने वाले इस ख़त में रुकन कांग्रेस जैक बर्गमैन ने लिखा कि ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने कायदाना किरदार अदा किया है। उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए मुखलिसाना तशक्कुर का इजहार किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने इन मुज़ाकरात के लिए अपनी मुनफरिद पोजीशन का इस्तेमाल करके हकीकी हिकमत अमली का मुजाहिरा किया है। रुकन कांग्रेस जैक बर्गमैन ने जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की ख्वाहिश का भी इजहार किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है कि तहरीक इंसाफ के साथ फिर इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। इस मरतबा ये इम्तियाजी सलूक आज़ाद कश्मीर में किया गया। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आज इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर की रजिस्ट्रेशन बिला जवाज़ मुस्तरद कर दी। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने 5 अक्टूबर 2023 को तमाम सियासी जमातों की रजिस्ट्रेशन कर दी थी। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन एक्ट 2020 के तहत तमाम सियासी जमातों की नई रजिस्ट्रेशन की हिदायत की थी। तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर ने 20 नवंबर 2023 को रजिस्ट्रेशन के लिए तमाम दस्तावेज़ात जमा करवाईं। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, JUI और जमात इस्लामी की रजिस्ट्रेशन कर ली गई। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त को ज़ेर इल्तवा रखा। आज 30 माह बाद इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने बज़रिया प्रेस रिलीज़ तहरीक इंसाफ की रजिस्ट्रेशन से इनकार किया। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन जुलाई में हैं। तहरीक इंसाफ को मसावी मौक़े देने से इनकार किया जा रहा है। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान इन दिनों कराची के 6 रोज़ा दौरे पर हैं। उनसे इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी, बैरिस्टर सैफ और मोहम्मद अली दुरानी समेत मुख्तलिफ सियासी शख्सियात ने मुलाकातें की हैं, जबकि मौलाना फजलुर रहमान ने साबिक वफाकी वज़ीर गुलाम मुर्तज़ा जतोई से उनके घर पर मुलाकात की है। JUI के तर्जुमान के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करने वालों में साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, साबिक वफाकी वज़रा फवाद चौधरी, मोहम्मद अली दुरानी, सेनेटर शहजाद वसीम, बैरिस्टर सैफ, सीनियर सियासतदान महमूद मौलवी, आमिर कियानी और अब्बास जाफरी शामिल थे। मुलाकात में मुल्की और इलाकाई सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ये मुलाकातें JUI के सूबाई सरबराह अल्लामा राशिद सोमरो की रिहाइश गाह पर हुई। मौलाना फजलुर रहमान साबिक वफाकी वज़ीर गुलाम मुर्तज़ा जतोई से मुलाकात के लिए उनकी रिहाइश गाह गए। इस मुलाकात में साबिक वज़ीर आला सिंध लियाकत जतोई, पीर सैयद राशिद शाह राशिदी, सेनेटर सफदर अब्बासी, मसरूर जतोई, साबिक वफाकी वज़ीर डॉक्टर इब्राहिम जतोई समेत दीगर शख्सियात शरीक हुईं।
غاصب اسرائیلی ریاست کی جانب سے 7 لاکھ سے زائد فلسطینیوں کی اپنے گھروں سے جبری بے دخلی کو 78 سال بیت گئے ہیں۔ ان بے گھر فلسطینیوں کی تعداد اب 60 لاکھ ہو چکی ہے جو دنیا کے مختلف ملکوں میں در بدر ہیں۔ فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کے خلاف مختلف ملکوں میں یوم نکبہ کی مناسبت سے مظاہرے کیے گئے۔ لندن میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ امریکہ کے شہر نیو یارک میں بھی بڑی تعداد میں شہریوں کی شرکت۔ سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں بھی مظاہرہ کیا گیا۔ شرکاء نے اسرائیلی مظالم پر ٹیبلو پیش کیے۔ جرمنی کے دارالحکومت برلن میں بھی احتجاج ہوا۔ پیرس میں ایفل ٹاور پر فلسطینی پرچم لہرا دیا گیا۔ پاکستان نے فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم، قبضے اور تشدد فوری ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے غاصب اسرائیلی ریاست کی جانب سے 7 لاکھ سے زائد فلسطینیوں کی اپنے گھروں سے جبری بے دخلی کو 78 سال مکمل ہونے پر اپنے پیغام میں کہا کہ آج فلسطینی عوام یوم نکبہ منا رہے ہیں۔ پاکستان اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کے عزم کو دہراتا ہے۔ پاکستان جون 1967 سے پہلے کی سرحدوں پر مبنی خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کا اعادہ کرتا ہے۔ لندن میں یوم نکبہ اور دائیں بازو کی تحریک یونائٹ دی کنگڈم کے حامیوں کے مظاہروں کے باعث شہر میں کشیدگی دیکھی جا رہی ہے۔ نکبہ مارچ کے شرکاء یوم نکبہ پر مظاہروں میں برطانوی حکومت سے اسرائیل کو اسلحے کی فروخت بند کرنے اور اسرائیل پر اقتصادی پابندیاں عائد کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ میٹ پولیس نے دونوں گروپوں کو خبردار کیا ہے کہ مظاہروں میں نفرت انگیز تقاریر ہوئیں تو ذمہ دار منتظمین ہوں گے۔ فلسطینیوں کے خلاف جنسی تشدد سے متعلق نیو یارک ٹائمز کی تہلکہ خیز رپورٹ درست ہونے کے باوجود حقیقت کا صرف ایک محدود حصہ سامنے لاتی ہے۔ رپورٹ پر اسرائیلی حکومت کا شدید رد عمل اس خدشے کو ظاہر کرتا ہے کہ نیو یارک ٹائمز کے قارئین شاید پہلی بار اسرائیلی مظالم اور نسلی امتیاز پر مبنی نظام کو دیکھیں گے اور اسے مزید نظر انداز نہیں کریں گے۔ یہ بات فلسطین کے لیے اقوام متحدہ کی نمائندہ خصوصی فرانسسکا البنیز نے اپنے سوشل میڈیا پوسٹ میں کہی۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے ایران میں موجود 4,500 سال پرانے درخت کی تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ لکھا، سروں کا یہ درخت ایشیا کا قدیم ترین جاندار ہے۔ یہ اس دھرتی پر تب سے ہے جو 4.5 سال پہلے بھی ایران کے نام سے جانی جاتی تھی۔ چینی صدر شی جن پنگ نے دورہ چین پر امریکی صدر ٹرمپ کو چین کے انتہائی خفیہ اور نایاب حکومتی باغ کا دورہ کرایا تھا۔ صدر شی نے باغ کے 490 سال پرانے درخت بھی دکھائے تھے اور بتایا تھا کہ یہاں بعض درخت 1000 سال سے بھی زیادہ قدیم ہیں۔ صدر ٹرمپ نے جگہ کو سراہتے ہوئے کہا تھا کہ انہیں یہ ماحول بہت پسند آیا ہے۔ سوشل میڈیا صارفین کا کہنا ہے کہ صدر پزشکیان نے 4,500 سال پرانے درخت کی تصویر اس لیے بھی شیئر کی کیونکہ صدر ٹرمپ نے ایران کی تہذیب اجاڑنے کی دھمکی دی تھی۔ لکی ون مال میں جیو فلمز اور فلم والا پکچرز کی پیشکش پاکستان کی پہلی زومبیز فلم زومبیڈ کی تقریب منعقد کی گئی۔ فلم کے مرکزی کردار فہد مصطفیٰ نے خصوصی شرکت کی، شائقین کا رش لگ گیا۔ جیو فلمز اور فلم والا پکچرز بڑی عید پر ایڈونچر، تھرل اور سسپینس سے بھرپور زومبیڈ لا رہے ہیں جس میں فہد مصطفیٰ اور مہوش حیات زومبیز سے مقابلہ کرتے دکھائی دیں گے۔ لکی ون مال میں زومبیڈ کی جانب سے پروموشن بوتھ لگایا گیا جس میں زومبیز نے مال میں آئے چند لوگوں کو ڈرایا تو چند لوگوں نے محظوظ ہو کر خوب سیلفیاں لیں۔ آخر میں فہد مصطفیٰ نے خصوصی شرکت کی اور شائقین میں انعامات بھی تقسیم کیے۔ لوگوں نے فلم کے ٹریلر کو خوب سراہا اور فہد مصطفیٰ کے ساتھ تصاویر بھی لیں۔ زومبیڈ عید الاضحیٰ کو بڑے پردے پر ریلیز ہونے جا رہی ہے۔ کھیلوں کی دنیا سے آپ کو خبر دیں گے۔ سلہر ٹیسٹ کے پہلے روز پاکستان کے خلاف بنگلہ دیش کی ٹیم 278 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ لٹن داس نے 126 رنز کی اننگز کھیلی۔ خرم شہزاد نے 4، محمد عباس نے 3، حسن علی نے 2 اور ساجد خان نے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔ کھیل کے اختتام تک پاکستان نے بغیر کسی نقصان کے 21 رنز بنا لیے تھے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بولر خرم شہزاد کا کہنا ہے کہ سلہر ٹیسٹ کی پچ بیٹنگ کے لیے سازگار دکھائی دے رہی ہے۔ کوشش ہوگی کہ اس پر ٹیم 400 سے 450 رنز بنانے میں کامیاب ہو جائے۔ پہلے دن کے کھیل کے بعد پریس کانفرنس میں خرم شہزاد نے کہا کہ ٹیم میں منتخب ہونا ان کے لیے اختیار میں نہیں ہے۔